Dear students, welcome back to the sixth session of second semester class under Social Institutions paper in the Unit 1 Marriage, where today we are going to talk about Muslim marriage as a civil contract under Islam religion. I am Deepa SV, working as Assistant Professor in Department of Sociology at Government First Aid College, Chikkaballapura. ಇಂದು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಥದಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ almost all the societies, because this is one of the primary social institution which is helpful for the creation of or establishment of family. In Quran, Prophet Muhammad Paigambar says that marriage is compulsory. Hence, marriage is performed or taken place in different ways among Muslim religion. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಶಾಹಿ ನಿಖಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಬಾತಿಲ್ ನಿಖಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಫಾಶಿದ್ ನಿಖಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಶಾಹಿ ನಿಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿವಾಹ. ಶರಿಯತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಾಜಿಯ ಮುಂದೆ ಇವರು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಶಾಹಿ ನಿಖಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. A valid marriage confers upon wife the right to meher, maintenance and inheritance of property right. That is why this is called as valid marriage. And the second type, batil nikah, void marriage, where we are going to talk about, it is like a no marriage kind of a nullifying kind of a thing, because the marriage is performed under violated conditions, prohibitions, wherein many obligations are not properly followed, and then if at all this kind of a marriage happens and then children are born, such children will be declared as illegitimate, etc. is there. That is why these kind of marriages are not at all happening in this relation. And the third one is called as fashid nikah, where we are going to talk about irregular marriage. Irregular marriage is where a flimsy kind of a union between parties, that is husband and wife, where there is no rights and duties are followed, unlawful due to non-observance of formalities is existing in this irregular marriage. Unlawful due to non-observance of formalities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಗರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, there should be a marriage proposal which is called as izab, and then there should be an acceptance of that proposal which is called as qubul. So two witnesses must be there, and then both boy and girl, they actually instead of them, their parents or any other the witnesses will be talking about all these things. So izab and qubul are the two main important things which are very much important for a marriage among Islam in the Islam religion. Then the second one is
Physically and psychologically, the boy and girl must have a capability to go for a contract with the marriage. ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಶರಿಯತ್. ಇದು ಶರಿಯತ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಶರಿಯತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಕಾಜಿಯ ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. The Qazi should be the witness for the signature in the register book, and then the other two witnesses also must be there. Only then the marriage is considered to be a valid marriage. Then fixation of meher, that is without which marriage cannot be called as a valid. Meher anna ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹಾಗೇನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಹರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇದು ವಧುವಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಲ್ಕ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ, ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಹರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಹರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಅ ಬ್ರೈಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೂಮ್. So what are the determinants of meher? Basically we have these four determinants will be there among Muslim religion. The first one is age of bride. The beauty of bride is also taken into consideration. The status of the family and the lineage of the family. ವಧುವಿನ ವಯಸ್ಸು, ವಧುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವಂಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆಹರನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಅಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. Divorce or dissolution of marriage is also existing among Muslims. Islam religion, actually they have their own law or an act for marriage. As we already know, they don't come under civil act of marriage. So here first one is talking about khula, or it is also called as mubarat. Khula means a divorce as the request of the wife. In this case meher has to be returned. ಖುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಹರನ್ನು ಆಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಬರತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ. ಮುಬರತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ತಲಾಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ತಲಾಕ್ನಾಮ. ಓರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರು ಮತ್ತು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಳುವವರು ಸಹ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಲಾಕ್ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ತಲಾಕೆ ಎಸಾನ್ ಅಂಡ್ ತಲಾಕ್ ಅಲ್ ಹಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಟೈಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತಲಾಕೆ ಹಸನ್ ಅಥವಾ ತಲಾಕ್ ಉಲ್ ಹಸನ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಲಾಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ವಿವಾಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ತಲಾಕೆ ಉಲ್ ಬಿದ್ದತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಲಾಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅನೇಕ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. Dear students, in the coming class we shall talk about a few more other topics related to marriage. Thank you.